الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة الثالثة من شهر ذي الحجة لعام 40 و400 وألف للهجرة الموافقة للثالثة من شهر أغسطس لعام 19 و2000 ننشر المصحف بين أيدينا لنواصل حديثنا مع تفسير كلام ربنا عز وجل وقد وصلنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق إلى نهاية سورة الزلزلة التي سنختمها هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل وتوفيقه ثم ننتقل بعد ذلك إلى السورة التي بعدها ألا وهي سورة العاديات. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce à Allah, nous avons pu commencer le chapitre coranique intitulé La secousse, Zalzala. Et nous sommes arrivés la semaine dernière à l'avant-dernier verset de cette sourate-là, au 7e verset. Donc, Inch'Allah ta'ala, cette nuit, nous allons conclure et clôturer cette sourate-là et, Inch'Allah, passer à celle qui vient après. قلنا أن الله تبارك وتعالى أخبر عباده بوقوع زلزلة عظيمة في آخر الزمان وذكرنا اختلاف المفسرين في تحديد وقت هذه الزلزلة فمنهم من يرى أنها ستقع قبل قيام الساعة ومنهم من يرى أنها ستقع يوم القيامة وذكرنا وقلنا أن الأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الزلزلة ستقع يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. قلنا الأثقال على قولين عند المفسرين جثث الناس أي الموتى والقول الثاني كنوز الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وذكرنا أن الأقرب في تعيين الإنسان هنا أنه الكافر الذي جحد وجود هذا اليوم العظيم الذي سيقوم فيه الناس لرب العالمين. ويقول الكافر الذي جحد النشور والبعث عندما يخرج من قبره ما لهذه الأرض تتزلزل وتتزحزح وتتحرك حركة شديدة من أسفلها يتعجب ويستغرب من ذلك أشد الاستغراب. ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قلنا أن أخبار الأرض التي ستتحدث به أو بها على قولين بين المفسرين أيضا والأظهر أن هذه الأخبار هي أعمال بني آدم وأن الأرض ستشهد على كل من كان عليها. والقول الثاني أن أخبار الأرض هي هذه الزلزلة التي تقع يوم القيامة وكذلك إخراج أثقالها من بطنها. بأن ربك أوحى لها قلنا أوحى لها بمعنى أوحى إليها والوحي في لسان العرب بمعنى الخبر وأوحى يوحي بمعنى أخبر ومنه قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أي فأخبرهم وأوصل إليهم المراد بحركاته. ومنه قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أي أخبرناها. وقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أي علمها بطريقة غزيرية جبلت عليها. طيب فالوحي في الأصل بمعنى الخبر والعلم وهنا الله تبارك وتعالى أذن للأرض أن تحدث بما لها من أخبار وأخبارها كما أسلفنا هي شهادتها على كل من وطئها بقدميه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يرجع الناس أي بعدما خرجوا من قبورهم يتجهون إلى
موقف الحساب يصدر الناس أشتاتا أي متفرقين فريق في الجنة وفريق في السعير لأجل ماذا؟ قبل أن يؤووا إلى مآلهم الأخير يحاسبهم الله تبارك وتعالى ويريهم أعمالهم ليروا أعمالهم. وهنا وصلنا إلى نهاية الآية. بقي من هذه السورة آيتان. روى البخاري روى مسلم من حديث زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هاتين الآيتين بأنهما آيتان جامعتان فاذتان. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في حقهما أنهما أحكم آية في كتاب الله. أحكم آية في كتاب الله. طيب, donc on fait un récapitulatif bref de la sourate du début jusqu'à l'avant-dernier verset. إذا زلزلت الأرض زلزالها, lorsque la terre sera secouée de sa secousse. Zilzalaha, sa secousse. On a dit c'est sa secousse. Si sur toutes les secousses que la terre a connues depuis la création jusqu'à ce moment-là, on devait en retenir qu'une seule, ce serait celle-là. C'est la sienne. Comme on dirait aujourd'hui entre nous, pour quelque chose de spécial, ça c'est la tienne. Même si il est déjà arrivé d'autres fois où la même chose s'est produite. Donc tout ça pour indiquer que c'est la secousse la plus grandiose par excellence. Et ce jour-là, la terre donc sera secouée fortement d'une secousse terrible. Et les savants ont divergé sur le moment où cette secousse aura lieu. Est-ce que ça aura lieu avant l'heure dernière, à la fin des temps, comme il a été rapporté qu'il y aura 3 énormes séismes qui prépareront donc les gens à la fin du monde, ou bien est-ce que ça aura lieu le jour de la résurrection, le jour où les gens sortiront de leur tombe? Et nous avons dit que la vie qui paraissait le plus juste, et Allah Ta'ala sait mieux, c'est que ça arrivera le jour de la résurrection. Et la terre expulsera de ses entrailles ses fardeaux. Et on a dit que les fardeaux, selon les savants du tafsir, étaient en premier les dépouilles, les cadavres, les corps des créatures qui y ont été enterrées. Et on avait dit que c'était pour entre autres cette raison-là qu'on appelait les êtres humains et les djinns al-thaqalan, les communautés qui sont chargées, parce qu'elles sont elles-mêmes chargées d'un poids qui est l'amana, la foi, et elles sont en elles-mêmes des poids pour la terre car elles vivent à sa surface. Et le deuxième sens de l'asqal, des fardeaux, ce sont les trésors qui ont été enfouis dans la terre. On avait évoqué à ce sujet-là un hadith comme quoi, le jour de la résurrection, la terre sortira de ses entrailles des poteaux, des colonnes d'or et d'argent, devant lesquelles passeront les gens, le tueur, le voleur, celui qui a rompu les liens de parenté, et chacun d'entre eux diront, c'est à cause de ça que j'ai tué, que j'ai volé, ou bien que j'ai rompu mes liens de parenté. Puis, ils partiront sans même en prendre ne serait-ce qu'un gramme, ce qui indique bien que cela aura lieu le jour de la résurrection. Et l'être humain dira alors, qu'a-t-elle? Qu'est-ce que la terre a à trembler ainsi? Et on a dit dans ce contexte-là, dans ce verset-là, le mot insan visait plus particulièrement celui qui ne croit pas, notamment celui qui n'a pas cru ici-bas à la résurrection. Quand le prophète les informait qu'un jour viendra où les gens sortiront de leur tombe et qu'Allah leur rendra la vie après qu'ils n'aient connu la mort, ils n'y ont pas cru. Et ils ont renié, et ainsi la foi ne s'est pas installée dans leur cœur, car on ne peut avoir la foi sans croire au jour de la résurrection. Donc ce jour-là, lorsqu'ils sortiront de leur tombe, apeurés, effrayés, tétanisés, perplexes, et ils verront la terre se secouer ainsi, ils se diront, mais qu'est-ce qu'elle a à se secouer ainsi? Ce jour-là, la terre parlera, racontera ses récits. Donc la terre parlera et racontera les récits dont elle a été le témoin. Quels sont ces récits? Ce sont les actions de chaque être
vivant qui a vécu à sa surface. La terre sera donc un des témoins qui témoignera pour nous, en notre faveur ou contre nous, le jour de la résurrection. Ça, c'est selon un avis, c'est l'avis majoritaire. Il existe un second avis comme quoi les récits, les informations données par la terre ce jour-là consistent en fait aux événements majeurs qui auront lieu, cette secousse, ce remplacement, ce changement, comme on a dit dans le verset, dans Surat Ibrahim, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ, le jour où la terre sera changée par une autre. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم, ce jour-là, donc le jour où cette secousse aura lieu, les gens se dirigeront, se rendront vers l'endroit où ils seront jugés. Donc, d'où partiront-ils? De l'endroit d'où ils ont été ressuscités, des tombes d'où ils sont sortis. Et ils se dirigeront vers l'endroit où ils seront jugés, ashtatan, c'est-à-dire en groupe. Ils seront séparés. Comme Allah dit dans le Coran, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, un groupe au paradis, un groupe dans la fournaise. Et donc, avant d'aller dans leur destination finale, on leur montrera leurs actions. Liyuraw a'malahum. Pour qu'on leur montre les actions qu'ils ont accomplies ici-bas. Car Allah tabaraka wa ta'ala est le plus juste des justes et le plus sage des juges. Et s'il le voulait, il ferait rentrer les gens au paradis ou en enfer sans avoir à les juger au préalable, sans avoir à peser leurs actions dans la balance, sans avoir à faire intervenir des témoins. Et s'il le faisait, il le ferait justement et ce ne serait point de l'injustice envers ces créatures. Et pourtant, il les juge, il les met face à leurs actes, il leur demande des explications, il fait intervenir des témoins et il pèse leurs actions. Tout ça pour que son équité soit la plus visible possible et pour que les créatures soient conscientes que la destination dans laquelle ils se rendront à la fin, ils y ont été à cause de leurs actes et qu'Allah ne leur a fait aucune injustice. Puis on arrive au dernier verset de la sourate où Allah Ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ حينئذ إذا وقف للحساب وأراه الله عز وجل عمله أراه إياها كلها، يعني أعماله الحسنة وأعماله السيئة. وهذا الإيراء يكون عاما، فما من إنسان سواء كان مؤمنا أم كافرا إلا وله أعمال حسنة وأعمال سيئة. فأما الكافر الذي عمل عملا حسنا في هذه الدنيا أراه الله عز وجل نتيجة عمله الحسن في هذه الدار. أراه الله عز وجل نتيجة عمله الحسن في هذه الدنيا. كيف ذلك؟ في صحته وفي أمواله وفي أولاده وفي أمنه وما أشبه ذلك. يقول الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالكافر لا يظلم، إذا عمل عملا حسنا جزاه الله تعالى خيرا على هذا العمل وهو حي يرزق في هذه الدار ويوفيه أجره كاملا قبل أن يفارق هذه الدنيا ليقوم بين يدي ربه عز وجل يوم القيامة وليس له حسنة يجازى عليها، فما بقيت له إلا سيئاته. وفي المقابل المسلم المؤمن
فيعامل على النقيض من معاملة الكافر. فما من مؤمن يعمل عملا سيئا إلا ويرى شؤم عاقبة عمله السيء في هذه الدنيا قبل الآخرة، ويرى نتيجة سيئته في نفسه وماله وولده وفي كل ما يدور حوله. جاء عن بعض السلف أنه قال: إني لأعمل العمل السيء فأرى أثر ذلك في خلق امرأتي ودابتي، فأرى أثر ذلك في خلق امرأتي ودابتي. فمثلا يذهب ليكلم امرأته وإذا به تغضب عليه غضبا شديدا، أو إذا بها تعرض عنه وتأبى أن تكلمه أو شيء من هذا القبيل. وكذلك مع دابته، يريد ركوبها فتأبى وتزجر وتفر منه. وهذا المبدأ مذكور في القرآن وعلى لسان سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، أن جزاء السيئة مثلها. فالله عز وجل يجازي المسلم المؤمن بعمله السيئة لأجل أمرين: لأجل أن يكفر عنه تلك السيئة في الدنيا، ولأجل ألا يحاسبه عليها في الآخرة. فالكافر الذي يعمل عملا حسنا يرى أثر حسناته في الدنيا وهو حي، ولا جزاء له عليها في الآخرة. والمؤمن الذي يعمل عملا سيئا في هذه الدنيا يجازى عليها في هذه الدنيا ليطهره الله عز وجل منها، وليكفر الله عز وجل منه تلك السيئة، ولئلا يحاسبه عليها في الآخرة. لأن الله عز وجل لا يجازي عبده على السيئة مرتين في الدارين. وكذلك يقال في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى نكر الخير والشر، قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما الذرة فهي النملة الصغيرة الحمراء. قال المفسرون: لا وزن لها لخفتها العظمى. تلك النملة تتميز عن أخواتها من النمل بلونها وبحجمها وبوزنها كذلك، فهي حمراء وهي أصغر النمل وهي أخفها وزنا. فالله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فعملك لو كان يزن زنة النملة الصغيرة التي لا وزن لها من الخير رأيته يوم القيامة، رأيت عملك ورأيت الجزاء المترتب عليه من الخير ومن الشر. قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقول عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهذا إن دل فإنما يدل على أنه لا ينبغي احتقار الأعمال سواء كانت حسنة أم سيئة. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة
إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. تلك الأعمال التي يحتقرها المرء، يعملها ويقول في نفسه هذا العمل لصغره ما كان الله ليسألني عنه في الآخرة، وهذا غلط كبير. إياك يا عائشة ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، أي الله تبارك وتعالى يطالبك بهذه الأعمال وإن كانت حقيرة في الأعين. وروى الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وبعضهم يقول طلق، يعني خلاف في ضبط الكلمة. على كل حال لا تحقرن من المعروف شيئا، فلا ينبغي احتقار الأعمال سواء كانت حسنة أم سيئة. بعض الناس ربما يجد في بسطامه وجيبه دراهم معدودة يستحيي أن يتصدق بها على الفقراء، ويقول هذه وماذا تنفعني هذه الدريهمات؟ وهذا من وساوس الشيطان ومكائده التي بها يصد الناس عن الخير، فيحتقر أجر هذه الدريهمات فيمتنع عن التصدق بها، وهذا هو الغلط. فلا ينبغي الاحتقار لا في الخير ولا في الشر، لأنه ما من عمل وإن قل في نظرك إلا وسترى عاقبته يوم القيامة. روي أن عائشة رضي الله عنها جاءها مسكين يسألها شيئا من الصدقة، وكان بيدها عنقود من العنب، فأعطته حبة من العنب، فكان المسكين استخف بالصدقة، فقالت رضي الله عنها: إن هذا من مثقال ذرة من مثقال ذرة الخير الذي ذكره الله عز وجل في الآية. وروى البخاري رحمه الله تعالى من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة فلعلك تنجو من عذاب الله عز وجل لأنك تصدقت بنصف تمرة. فكيف بمن تصدق بالأموال الطائلة وبالنفيس؟ فلا ينبغي احتقار الأعمال، وهذا باب كثير ما يدخله الشيطان عليك ليصدك عن الخير وليوقعك في الشر. فكلما أوهمت أن تعمل بالعمل السيء لأنه يظهر في نظرك حقيرا فاتلو هذه الآية. وكلما رغبت عن عمل حسن لأنه يبدو في نظرك هينا فاتلو هذه الآية، فإنها أبلغ واعظ يذكرك بالخير ويصرفك عن الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. On arrive à la fin de cette sourate-là avec les deux derniers versets. On a dit la semaine dernière, en guise de conclusion du dars, que ces deux versets-là avaient été décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par deux termes particuliers. Fadha jami'a. Fadha, ça veut dire unique. Ces versets-là, ils sont uniques. Et jami'a, ça veut dire qu'ils englobent tout. Ils regroupent tout. Avec leur caractère unique, eh bien, ils englobent toutes choses. Wa alaykum assalam. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait de ce verset, de ces deux versets-là, que c'était les versets les plus clairs du Coran. Donc le Coran, il se divise en deux catégories, entre autres, le muhkam et le mutashabih. Le muhkam, c'est ce qui est clair,
Et quand on parle de clarté, ça veut dire que c'est ce dont le sens ne nécessite pas d'interprétation. Et mutashabih traduit par ambigu. Moi, j'aime pas cette traduction, je la trouve péjorative. Il est mieux des fois, comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, de traduire le mot par son sens, même si ça nécessite une phrase, plutôt que de chercher un mot équivalent en français mais qui n'a pas le même sens. Parce que quand c'est ambigu, ça revient à la composition du verset. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la composition du verset. Comme Allah dit dans le Coran, bilisanin arabiyyin mubin. Une langue arabe claire. Elle est claire. Tout le Coran, il est clair. La langue arabe, elle est claire. Alors, l'ambiguïté, elle réside dans le sens. Si tu ne précises pas, toi, quand tu dis des versets clairs et des versets ambigus, il y en a qui vont plus loin et disent équivoque, si on rentre bien dans la langue française. Moi, je veux bien qu'on dise équivoque ou ambigu, mais à la fin, ça revient au même. Ça prête au verset une connotation péjorative. Parce que l'équivoque ou l'ambiguïté réside soit dans la formulation, soit dans le sens. C'est comme des fois tu vas lire dans certains livres en arabe ou en français, la phrase elle est composée de façon à ce que tu ne la comprennes pas. On a tout inversé dans la phrase. Le verbe avant le sujet avant le complément, la préposition, tout est inversé. C'est limite des énigmes. Eh bien, là on va dire c'est ambigu. Maintenant, le verset en arabe dans le Coran, il est clair. L'arabe, quand il entend le Coran récité, il comprend les mots qui y sont employés. Mais le sens, il est partagé. Est-ce que ça veut dire ça? Ou bien est-ce que ça veut dire autre chose? Parce que les termes employés ont tous ces sens-là. Donc, quand on dit que le Coran, il est muhkam et mutashabih, ça veut dire qu'il y a une partie dont le sens est clair et ne nécessite pas d'explication, d'interprétation possible, et une partie du Coran dont le sens nécessite une précision, nécessite une interprétation. Parce que justement le sens, il y a une pluralité au niveau du sens. Donc, les versets les plus clairs, ce sont les versets qui sont compris d'emblée, tout de suite. Pas besoin d'avoir étudié toute la langue arabe pour comprendre ce qui est voulu dans ces versets-là. Faman ya'mal, quiconque œuvre mithqala dharratin. Donc le mithqal c'est le poids. En français ils te disent l'équivalent. C'est le poids, le mithqal. Il y a un vers de poésie assez rigolo qui disait لو ألقمنا كل كلب عوى حجرا لأصبح الحجر مثقالا بدينار. Il disait si on devait mettre dans la gueule de chaque chien qui aboie une pierre, il y aurait tellement une pénurie de pierres que le gramme de pierre il coûterait 1 dinar. Parce que tous les chiens ils aboient. Donc si on doit mettre une pierre dans la gueule de chaque chien qui aboie, il n'y aura plus de pierre. Et à ce moment-là, pour avoir une pierre, il faudra la payer 1 dinar. Ça, c'est un vers de poésie qu'on utilise à l'égard de ceux qui te critiquent ou de ceux qui veulent te rabaisser, que ce n'est pas la peine de se retourner sur eux et de leur répondre. Et tu utilises ce vers de poésie. Ala kulli hal, al-mithqal, c'est le poids. Alors, al-dharra, on traduit en français par l'atome. Un atome. Parce qu'en fait, en français, les traducteurs, ils ont cherché le mot dans la langue française le plus petit connu pour exprimer au maximum la chose la plus petite et insignifiante et légère. C'est une bonne approche. Mais, ce n'était pas à faire. Il faut rester fidèle au texte. Moi, je veux bien que le traducteur, mathalan, il écrive, il traduise donc le verset, puis en dessous, comme il faisait Mohamed Hamidullah, rahimahullah, en dessous, تحت الهامش, une sorte de marge horizontale, et il te dit, en fait, voilà,
Allah Ta'ala a donné comme exemple la dharra, parce que ce qui était la chose dans la mentalité des gens de l'époque, la plus petite et la plus insignifiante. Et nous, on a mis l'atome parce qu'aujourd'hui, avec les découvertes et blablabla, c'est l'atome le plus petit. Et encore, il y a plus petit que l'atome. Comment ça s'appelle déjà les quarks, je crois. Hein. Non, David? Dans le monde de l'infiniment petit, il y a les atomes et il y a les quarks. C'est encore plus petit que les atomes. C'est quoi la prochaine édition du Coran? Ils mettront le quarks. J'ai dit quarks, je ne sais même pas si ça se dit comme ça en fait. J'ai un vague souvenir. Al-Muhim. Donc le mot dharra en arabe, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la fourmi. Et les fourmis, à la base, on dit le naml. Mais il y a, comme vous le savez, différentes races chez les fourmis. Et chez les Arabes de l'époque, celle qui était la plus petite était de couleur rouge et ils l'appelaient al-dharra. Donc ici, la comparaison utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala pour exprimer le caractère insignifiant et minuscule de l'action est symbolisée par la fourmi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Quiconque œuvre le poids d'une fourmi de bien, khayran yarah, le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Et quiconque œuvre le poids d'une fourmi de mal, le verra aussi. Ce jour-là, le verra le jour de la résurrection. Cette fourmi-là, certains mufassirin disent qu'elle n'a pas de poids. Tu la mets dans ta main, tu ne la sens pas, tellement elle est légère. Après, il y a des petits malins qui nous diront, mais si elle a un poids avec nos balances aujourd'hui précises au millimètre, enfin au milligramme près, elle pèse 0,00003 milligrammes. Voilà, c'est comme par rapport justement à ce fâcheux réflexe de faire des liaisons entre les textes du Coran et de la Sunna et la science contemporaine. Je disais sur Internet il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a mis comme quoi Allah il a interdit aux hommes de porter de l'or parce que ça, je sais pas quoi, ça rend le sang impur. Et il n'a pas interdit aux femmes, c'est comme elles ont leurs règles, eh ben elles se débarrassent de leur sang, donc leur sang. Et puis cette personne-là s'est fait jeter dans tous les sens, tu dis n'importe quoi, le sang des règles, ça n'a rien à voir avec le sang du corps, c'est pour le placenta, parce que l'ovule n'a pas été fécondé, blablabla. Après, il y a des gens qui disent non, mais de toute façon, l'islam, comme c'est une religion de science, forcément, il y a des éléments de science en rapport avec tout ce qui est légiféré, interdit ou obligé. Non. Il y a une hikmah, il y a une sagesse. Allah Ta'ala, il ne légifère rien sans raison. Ces sagesses-là, des fois elles sont connues, des fois elles ne le sont pas. Lorsqu'elles ne le sont pas, les savants cherchent, avec les éléments dont ils disposent, pourquoi est-ce que c'est légiféré ainsi. Mais des fois on ne sait pas. Des fois on peut chercher comme on veut, on ne sait pas. Et Allah Ta'ala, il veut à travers notre ignorance de la raison, tester notre soumission. Est-ce qu'il va m'obéir, même si ce n'est pas pourquoi je lui interdis ou je l'oblige de le faire? C'est ce qu'on appelle la ta'aboudi. Ta'aboudi. Chez l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, eh bien, le chien, il n'est pas impur. Pourtant, le hadith qui dit que quand le chien, il lèche dans l'écuelle, lavez-la 7 fois, cette écuelle-là. Donc la plupart des savants ont compris de ce hadith-là que la bave du chien était impure à cause du hadith. L'imam Malik a dit non. Rien ne prouve dans le hadith l'impureté du chien. Et la règle de base dit que toute chose est pure jusqu'à preuve du contraire. Alors on lui dit, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on doit laver l'écuelle 7 fois? Il dit, parce qu'Allah a demandé de le faire, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Allah dit dans le Coran, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Quand Allah et son messager appellent les croyants à exécuter leurs ordres, ils ne doivent dire que on a entendu, on a obéi. Khalas. Il n'y a pas de comment, de pourquoi. Les Sahaba ne faisaient pas ça, radiyallahu anhum.
Il ne le faisait pas à l'époque de la révélation. C'est-à-dire que si, entre guillemets, il l'avait voulu, il dit, ya Rasulallah, pourquoi on doit faire ça? Rasul il reçoit la révélation et puis il leur donne la réponse. Et ils l'ont pas fait. Nous, des siècles plus tard, plus de révélation et on cherche. Après, qu'on cherche dans les bons endroits, je veux bien. Comme ceux qui ont cherché la raison pour laquelle on devrait refaire ses ablutions si on mange du chameau. Chez ceux qui voient qu'on fait les ablutions en mangeant du chameau. Chez le Hanabila. Alors, il y en a, ils ont dit, on ne sait pas. On nous a dit de le faire, on le fait et puis c'est tout. D'autres, ils ont dit, on a trouvé dans des hadiths que l'origine de la création du chameau, c'est le diable. C'est les démons. Et que sur la bosse de chaque chameau, il y a un démon. Et on a vu dans des hadiths que les gens qui mangent beaucoup de viande de chameau, ils ont le cœur dur. Donc il y a une influence de la viande sur celui qui la consomme. Dans le comportement, le tempérament, et aussi dans la faculté à se mettre en colère. Parce que le diable, il est créé de feu. Et le chameau, il est créé du diable. Et toi, tu manges du chameau. Donc il y a du feu qui rentre en toi indirectement. Et qu'est-ce qui éteint le feu? Ce n'est l'eau. Voilà, ça c'est des tentatives de chercher la raison. On peut la trouver correcte, comme on peut lui trouver des failles. Mais ça reste des tentatives. Même ceux qui disent ça, ils n'affirment rien. Ils ne disent pas, nous on affirme à 100% que c'est à cause de ça et puis c'est tout. Là. Donc, aujourd'hui, il y a ce problème. Moi, je trouve que c'est un problème. Ce qu'on appelle al-i'jaz al-ilmi. Le miracle scientifique du Coran. Arrêtez de chercher des miracles là où il n'y en a pas. Le Coran en lui-même est un miracle. Pour plusieurs raisons. Déjà dans sa composition linguistique, avant tout. Dans son contenu. Puis si des fois on trouve des cohérences avec des découvertes scientifiques, pourquoi pas? Mais aller en chercher là où il n'y en a pas? Non. Et ça rentre dans le fait de parler sur Allah sans science. Et Allah il dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Tu sais, il dit ça du prophète. Qu'est-ce qu'il va dire alors pour autre que lui? Et si il nous faisait dire certaines paroles, il nous attribuait des paroles alors qu'on ne les a pas dit, nous le saisirons par la main droite et nous lui couperons al-watin. Al-watin, c'est une veine qui va de la hanche jusqu'au cœur. Comme al-warid est une veine qui va de la gorge jusqu'au cœur. Il y a 5 veines comme ça qui vont dans différents endroits du corps jusqu'au cœur et qui ont des noms différents en arabe. Al-watin, c'est cette veine-là. Elle va des hanches jusqu'au cœur. On lui aurait tranché. En gros, on l'aurait coupé en 2. Ça, c'est dans le cas où, bien sûr, ce n'est jamais arrivé. Mais supposons que ça devait arriver, si le prophète il avait fait ça, ben c'est ce qu'Allah lui aurait fait. Qu'est-ce que alors il va faire à quelqu'un qui n'est pas son prophète? On ne doit pas attribuer à Allah des paroles qu'il n'a pas dites. Il faut faire très attention avec l'interprétation du Coran. Très attention. Et la voie la plus sûre, et dans laquelle il y a le plus de sécurité, c'est de rapporter ce qui a été dit par les prédécesseurs. Déjà, le Coran par le Coran, puis le Coran par la Sunna, puis le Coran par les Sahaba, puis le Coran par les Tabi'in, puis la langue arabe de façon générale. Après, tout sens trouvé, bâti, qui repose sur ces éléments cités, est accepté. Ama ramener un sens qui n'a rien à voir avec ces éléments-là, il sera rejeté. Il sera rejeté. Donc il n'y a pas de mention d'atome dans le Coran. Il n'y en a pas. Là on parle de al-dharra, la fourmi. Et ici, quand on dit man, c'est un pronom relatif quiconque. C'est un des termes en arabe qu'on utilise pour exprimer la généralité. Faman yufidu al-umum. Yufidu al-umum indique la généralité. Tout acteur qui a accompli une action quelconque la verra ce jour-là. Qu'il soit croyant ou non. Qu'il soit croyant ou non. On a tous des actions.
Vous allez me dire, mais attendez, dans le verset, Allah il parle de bonnes actions et de mauvaises actions. Oui. Eh bien, celui qui ne croit pas, quand il fait du bien ici-bas, Allah lui fait voir le résultat du bien qu'il a accompli de son vivant ici-bas. Allah dit dans le Coran, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Quiconque veut ce bas monde et sa beauté, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nous les rétribuerons pleinement pour leurs actions ici-bas et ils ne seront point lésés. Wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Voici ceux qui n'auront rien d'autre dans l'au-delà si ce n'est le feu de l'enfer. Et tout ce qu'ils y ont accompli ici-bas sera vain et leurs actions seront nulles. Donc le bien qu'ils font, et on le voit, il y a beaucoup de gens qui posent la question des fois, ils disent oui mais regardez, il y a des gens qui ne sont pas musulmans et pourtant ils font du bien, est-ce que ça voudrait dire que le jour de la résurrection ils n'auront rien? Ils n'auront rien le jour de la résurrection certes, mais ils auront le résultat de leurs actions bonnes ici-bas. Et ça, on le voit dans leur vie de tous les jours. On entend des gens, je disais aussi qu'il y a une île au Japon qui s'appelle Okinawa. C'est l'île des centenaires. Je crois que c'est l'endroit sur Terre au kilomètre carré où il y a le plus de centenaires. Là-bas, en général, il n'y a pas de musulmans là. Pourtant, tu vas dans des pays musulmans, s'ils arrivent à 60 ans, c'est bien. Je veux dire, comment ça se fait? Comment ça se fait que là-bas ils vivent aussi longtemps et alors que dans des pays musulmans ils vivent moins longtemps? Pourquoi dans des pays non musulmans il y a la paix? Tu peux sortir de chez toi sans craindre que quelqu'un te tire dessus ou te fasse du mal. Tu peux t'endormir sans fermer la porte à clé, sans craindre que quelqu'un vienne surgir au milieu de la nuit pour te sortir. Pourquoi ça on ne le voit pas dans des pays non musulmans et on le voit dans des pays musulmans? Donc il y a des questions comme ça qui se posent. Eh bien, parce que ces gens-là ils font du bien. On entend, on voit des associations caritatives, humanitaires, des gens qui vont voir les pauvres et les démunis. Ils font du bien, on ne dit pas le contraire, quand même, on n'est pas aveugle. Et ce bien-là, ils sont récompensés pour ici-bas, de leur vivant. Ils ont la santé, ils ont la richesse, ils ont une descendance, ils ont la paix. Et tout ça sont des traces, des résultats du bien qu'ils accomplissent ici-bas. Pour qu'ils ne soient point lésés le jour de la résurrection. Il n'y en a pas un qui va dire Ya Rabbi, j'ai fait du bien et j'ai rien ici aujourd'hui. On va lui dire Khalas. Le bien que tu as fait, tu as reçu ta récompense pour. Allah il dit justement le jour de la résurrection وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Et le jour où ceux qui ont mécru seront exposés à l'enfer, c'est-à-dire on les présentera à l'enfer, au feu de l'enfer, on leur dira, vous avez utilisé vos bonnes choses ici-bas, et vous en avez joui. Donc vous n'avez plus rien ici, vous n'avez plus rien aujourd'hui. Tout le bien que vous avez fait, vous en avez vu les résultats de votre vivant. Donc ce verset, dans sa généralité, n'exclut personne. Sauf que les actions qu'on a accomplies ici-bas, en fonction du camp dans lequel on se trouve, du bord dans lequel on est, eh bien, les résultats des bonnes actions seront visibles soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Alors, celui qui ne croit pas verra le résultat de ses bonnes actions ici-bas de son vivant. Et devant Allah Ta'ala, il n'aura plus rien d'autre à voir que ses mauvaises actions. Dans le hadith qui nous dit que le jour de la résurrection, on trempera une personne parmi les gens de l'enfer qui n'a jamais connu le moindre mal. Yu'ta bi an'ami ahli ad-dunya min ahli al-jannah min ahli an-nar. فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك نعيم قط هل ذقت نعيما قط فيقول لا والله ما مر بنعيم قط وما ذقت نعيما قط. On fera venir la personne qui a connu la vie la plus paisible et agréable ici-bas parmi les gens de l'enfer.
et on le trempera en enfer une fois. Comme quand tu trempes ton pain dans la sauce avant de le manger. Puis on lui dira, est-ce que tu as déjà connu le bonheur? Est-ce que tu as déjà vu le bonheur? Il dira, par Allah, jamais de ma vie j'ai connu le bonheur. Jamais. Il y aura une trompette. Vous avez compris. En enfer, il lui fera oublier tout le bien qu'il a connu ici-bas. Donc il y a des gens qui vont sortir de ce bas monde, parmi ceux qui n'ont pas cru, qui n'ont jamais connu le mal. Rien. Il y a même une version du hadith où il est dit qu'il n'a jamais été piqué par un moustique. Bah dis donc, il dit tranquille. Tranquille. Mais ce qui compte, c'est la vie dernière. Et à l'inverse, le croyant. Le croyant, lui, on lui parlera plus de ses actions, de ses mauvaises actions ici-bas. Donc le croyant qui fait du mal, lui, il verra le résultat de ses mauvaises actions ici-bas. Pourquoi? Pour deux raisons. Afin qu'Allah le purifie et expie son péché, et pour qu'il ne le juge pas dessus le jour de la résurrection. Parce qu'Allah, il ne va pas te punir deux fois pour la même action. Alors le croyant, quand il fait des péchés, alors il voit les résultats de ses péchés ici-bas. Il a été rapporté d'un vieux prédécesseur qu'il a dit, il m'arrive de désobéir, de faire un péché, et de voir le résultat de mon péché dans le comportement de ma femme ou de ma monture. Ah, j'ai vu des frères, ils ont grincé des dents. Ah, c'est pour ça, elle est comme ça. Ça y est, j'ai compris. Dans le comportement de ma femme ou de ma monture. Toi, le matin, tout va bien, tu dis, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Voilà, tu ignores. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Alors nous, aujourd'hui, on va accuser le caractère lunatique des femmes. Ouais, mais de toute façon, les femmes, un jour elles sont de bonne humeur, un jour elles sont de mauvaise humeur. Ah, elle doit avoir... Vous savez quoi? Et voilà. Hein? On cherche des trucs de ce genre-là. Ben, ça se trouve, ça cause nos péchés. Hein? Mais ça, on n'y pense pas. Parce que nous sommes passés maîtres dans l'art de responsabiliser les autres. Oh, c'est ta faute, parce que c'est pas la mienne. Et sa monture aussi. C'est-à-dire, il va pour monter sur son cheval, ou là, son âne, ou la autre. Et le cheval, il dit, Wallah, je vous dis, tu ne monteras pas. Il le fait danser comme dans les... Comment ça s'appelle déjà les rodéos, exactement. Comme dans les rodéos, là. T'as vu les Américains avec leur chapeau de cow-boy quand ils montent sur un cheval et qu'ils l'envoient... Ils l'envoient en l'air. Voilà. Toi, aujourd'hui, pareil avec ta voiture. Masha'Allah, ta voiture, elle va très bien. T'as fait la vidange, t'as changé les plaquettes. Hein, t'as fait le contrôle technique. Tout va bien. Le matin, tu rentres dedans, tu mets la clé. Elle dit, Wallah, je démarre pas de barrasek. Débrouille-toi. Subhanallah, c'est pas possible. Hier, elle a démarré, il n'y avait rien. Au garage, ils m'ont dit, elle était nickel. Comment ça se fait? Vous savez, les salafs, quand il leur arrivait des problèmes, ils se tenaient eux responsables du mal qui les touche. Nous, soit on cherche des coupables autour de nous, ou soit, carrément, on remet en cause la justice divine et la sagesse divine. Ouais, pourquoi il m'arrive ça? Ça, c'est une phrase que l'entend beaucoup ici. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Quoi, Zama, toi, t'as rien fait, Rabbi, il te punit injustement, c'est ça que ça veut dire? A'oudhu billah, ces paroles-là sont graves. Elles sont gravissimes. Et Wallah, ici, on savait la rahma, la miséricorde que c'est pour nous d'être punis pour le mal qu'on fait ici-bas et pas dans l'au-delà, alors bien on voudrait que tous nos péchés, on les paye ici-bas. Tous. Mais nous, on ne réfléchit pas comme ça, malheureusement. Allah, il te purifie de ton péché et il t'épargne de subir le jugement pour cet acte-là dans l'au-delà. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est comme dans le hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un mal qui touche le croyant. Min hammin wa ghammin wa hazan, que ce soit un souci, une inquiétude ou une tristesse. Hatta shawka yushakkuha, même l'aiguille qui va le piquer.
إلا كفر الله بهن أو بها خطاياه. Sans qu'Allah n'expie à travers ça ses péchés. Plus rien. Toi, ton pneu il va crever. Ou bien ton moteur il va s'arrêter. Ou bien ta femme elle va te bouder. Ou bien ton patron il va te licencier. Ou bien. Et nous on voit que le malheur nous s'est abattu sur nous et nous sommes des victimes innocentes de la colère divine. Subhanallah. Là, Allah il ne fait de tort à personne. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Et ce qui est exceptionnel, c'est que il te rétribue pour le péché accompli et il ne t'en parle plus. Wala ubali. Wala ubali, il ne t'en parle plus jamais. Donc, ces deux versets nous apprennent une chose importante. Entre autres, premièrement, c'est que le mal qui nous arrive, c'est le fruit de nos actes. Allah dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Quoi qu'il vous arrive comme musiba, catastrophe, c'est le fruit de vos actes. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. C'est dû à ce que vos mains ont accompli. Et avec ça, ya'fou an kathir. C'est-à-dire, et avec ça, il pardonne beaucoup. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Le mal, s'il s'est répandu sur terre et dans la mer, c'est seulement à cause de ce que les gens ont accompli. Donc quand il t'arrive quelque chose, istafti qalbak, raji' nafsak, reviens à ton cœur. Pointe le doigt vers toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas au bon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Réfléchis. Pourquoi? Quel péché j'ai accompli? Fais repasser le film de tes derniers jours, des derniers jours qui viennent de passer, pour retrouver le péché à cause duquel tu as subi ça. C'est comme Mohammed ibn Sirin rahimahullah ta'ala. ذات يوم تشاجر مع رجل فسبه قائلا يا مفلس. Ibn Sirin rahimahullah, un jour il s'est disputé avec un homme. Et puis dans la dispute ils se sont échangés des noms d'oiseaux. Et il lui a dit ya muflis, faillitaire, toi qui n'as plus rien, qui as tout perdu. فمرت عليه سنون عددا. De nombreuses années sont passées. فافتقر محمد بن سيرين واضطر إلى الاستقراض فتدين فلم يجد ما يسد به دينه فأدخل السجن فكان في السجن يتفكر ويبحث عن السبب الذي به وصل إلى السجن فتذكر أنه قبل 40 سنة تشاجر مع هذا الرجل وقال له يا مفلس فجعله الله تعالى مفلسا بعد 40 سنة حتى دخل السجن. ثم علق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على هذه القصة فقال رحم الله السلف قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون أما نحن فكثرت ذنوبنا فجهلنا من أين نؤتى. Comme cette histoire qu'on attribue à Mohammed ibn Sirin rahimahullah ta'ala, il s'est disputé un jour avec un homme, il lui a dit ya muflis, oh toi le faillitaire. Mais encore c'est gentil par rapport à ce que nous on se dit aujourd'hui quand on se dispute. Quand les gens se disputent aujourd'hui, c'est pas oh le faillitaire, c'est ta mère là ci, ton père le ça. Et voilà. La dispute finie, ils se séparent. Des années passent. 40 ans passent. Et Mohammed ibn Sirin, il est touché par une grosse pauvreté. Il a investi dans une affaire commerciale, il a tout perdu. Devant subvenir aux besoins de sa famille, il s'endette
mais n'arrive pas à gagner de l'argent pour rembourser sa dette. L'échéance arrivée, et n'ayant pas de garant, il se retrouve en prison. Alors qu'il est en prison tout seul entre les quatre murs, il cherche la raison pour laquelle il s'est retrouvé en prison. Il sait très bien pourquoi il est en prison, parce qu'il n'a pas remboursé sa dette, c'est pas ça le problème. Mais il se demande, il sait que ça c'est une punition. Mais lui il cherche la raison pour laquelle il a été puni. Alors il cherche, et il se rappelle 40 ans avant. Il faut le faire quand même. 40 ans avant, tu te rappelles que tu t'es embrouillé avec quelqu'un. Et tu te rappelles, tu lui as dit quoi? C'est pas un exploit au niveau de la mémoire, même si ces hommes-là avaient une mémoire exceptionnelle. Certes, non. C'est dû au peu de péchés qu'ils accomplissaient. C'est pour ça qu'il s'en souvient. Et il s'est rappelé que 40 ans avant, il a dit à un homme, il y a un mouflis. Et 40 ans plus tard, c'est lui le mouflis, il n'a plus rien, il est en prison. Et l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, il raconte l'histoire dans Siyar, puis à la fin, il commente en disant qu'Allah leur fasse miséricorde de ces hommes-là. Leurs péchés étaient tellement peu nombreux que quand ils étaient touchés, ils savaient d'où ça venait. Alors que nous, et lui il parle de lui, Zahabi il est ma'rouf bil khayr, mashallah. Il dit quant à nous, on fait tellement de péchés que quand on est touché, on ne sait pas d'où ça vient. 40 ans il a réussi à revenir lui. 40 jours tu y arriverais toi? 40 heures gars. Tu y arriverais? Tellement de péchés on fait tous les jours. Et le pire c'est que ces péchés-là on leur donne aucune importance, aucune valeur. Ça vaut rien dans nos perception des choses. Et ça, c'est la deuxième mesure importante qu'on doit prendre de ces deux versets-là. C'est que Allah Ta'ala, il emploie le mot khayr et shar de façon indéfinie. Ce qui signifie que quel que soit le bien que tu fais ici-bas, tu en verras les résultats. Et quel que soit le mal que tu fais ici-bas, tu en verras les résultats. Quelle que soit la taille, on a dit tout à l'heure une fourmi qui ne pèse rien, dont tu ne sens même pas le poids dans le creux de ta main. Tu vas voir le résultat. Et ça nous apprend qu'il ne faut jamais dénigrer les actions qu'on accomplit, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En commençant par les mauvaises. Imam Ahmed, rahimahullah, il rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha que le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aïcha, Iyaki wa muhaqqarati dhunub, fa inna laha min Allahi taliba. Oh Aïcha, prends garde aux péchés dénigrés. Les péchés insignifiants. Oh, ma'alish. Comme Allah dit dans le Coran, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vous les considérez insignifiants, alors qu'auprès d'Allah, ils sont graves. Ces actes qui pour vous ne valent rien. Puis il finit en disant فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا. Allah Ta'ala, il va te demander pour cet acte que toi tu as dénigré. Je te dis quoi? Oh, ma'alish, c'est pas grave. C'est rien. Ma'alish. Ça, c'est le hukm préféré des musulmans aujourd'hui. Il fait quelque chose, tu dis, Allah il dit, ma'alish. Allah ghafurur rahim. وقد نسي أنه شديد العقاب. Tu dis, c'est pas grave, Allah il pardonne. Ça, Allah il pardonne. Mais à qui? Déjà, il faut que tu te repentes de ce péché pour qu'Allah te pardonne, ou que tu le fasses suivre par une bonne action. Mais si toi, tout ce qui suit tes mauvaises actions sont d'autres mauvaises actions, quand est-ce que Allah il va l'effacer? Après, Allah il pardonne à qui il veut, tant que ce n'est pas du shirk. Mais il faut la mériter, cette miséricorde. Alors, premier hadith, prends garde aux actions, aux péchés dénigrés, parce qu'Allah Ta'ala il va te demander après ces péchés-là. Ibn al-Mu'taz, rahimahullah ta'ala, il disait خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبل من الحصى. Délaisse tous les péchés, les grands comme les petits. C'est ça la piété, la piété. Et agis comme quelqu'un qui marche sur une terre jonchée d'épines. Il fait attention où il met les pieds. Ne dénigre aucun péché, car les montagnes sont faites de petites pierres. C'est ça. À force de dénigrer les péchés, on arrive devant Allah en se disant
c'est bon, j'ai passé une vie tranquille, je faisais mes prières, je faisais mon minimum. J'ai fait des choses mauvaises, ça, mais c'est des trucs vite fait, c'est pas grave. Allah ne va pas me jeter en enfer pour ça, on a déjà entendu ça. Rabbi غادي يدخلني جهنم على هذا, tu sais pas? Comment tu sais toi? Allah dit dans le Coran وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Allah leur fera voir apparaître, le jour de la résurrection, ce à quoi ils pensaient même pas. Ce que tu disais toi, ma'alish, c'est pas grave. Ce que tu disais toi, oh Allah ils peuvent rentrer en enfer pour ça. Tu sais pas. Et Allah il dit aussi وَوُضِعَ الْكِتَابِ, le livre sera posé. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, et tu verras les criminels terrorisés par ce qu'ils y trouveront. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Et ils diront malheur à nous, qu'est-ce que c'est que ce livre qui ne laisse ni petite chose, ni grande, sans qu'elle y soit mentionnée. Et tu as remarqué, il a commencé par صغيرة قبل الكبيرة. لأن الإنسان يتوقع أن الصغيرة لم تذكر فبدأ بها لما رآها في مقدمة القائمة. Tu as remarqué dans le verset, Allah il a commencé par les petites choses avant les grandes. Parce que lui, avant de lire son livre, il ne pensait pas qu'il les trouverait. Et c'est les premières choses qu'il a trouvées. La tahqiranna saghiratan. Ne dénigre pas un petit péché. Tu ne dis pas, c'est bon, c'est pas un grand péché, c'est bon quand même. Ali. Ah ben, c'est bon, vas-y. Et aussi, les bonnes actions, il ne faut pas les dénigrer. Imam Muslim il rapporte après Abi Dharr, radiyallahu anhu, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, La tahqiranna min al-ma'roufi shay'a. Ne dénigre rien du bien, rien. Walaw an talqa akhaka biwajhin talq. Ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage souriant. Hein? C'est dur des fois de faire sortir un sourire à certaines personnes. Mais là qui ne veulent pas qu'on voit leurs dents, mais on ne te demande pas de montrer tes dents quand tu souris. Tu peux sourire sans montrer tes dents. Et c'est une sadaqa. Donc ne la dénigre pas. Tu ne sais pas ce qui te fera rentrer au paradis, comme tu ne sais pas ce qui peut te faire rentrer en enfer. Et Al-Bukhari rapporte d'après Adi ibn Hatim radiyallahu anhu que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam ittaqun nar wa law bi shiqqi tamra. Craignez l'enfer ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. C'est-à-dire que si tu peux donner en aumône la moitié d'une date, et Inch'Allah elle te sauvera, peut-être que cette aumône-là te sauvera de l'enfer. D'ailleurs il a été rapporté que quelqu'un est venu demander à Aïcha radiyallahu anha une sadaqa. Elle avait dans sa main une grappe de raisin. Elle a enlevé un raisin, réwahat. Elle lui a donné. Alors, le mendiant, il se retrouve avec un raisin dans la main, il lui regarde, il dit, ça, c'est une sadaqa, ça? Elle lui dit, ça fait partie de... Ça, c'est plus que mithqala dharra. Ça, c'est plus que le poids d'une fourmi. Et c'est du khayr. Non, c'est une sadaqa. Tu as vu des fois à la mosquée, quand les frères ils passent dans les rangs pour ramasser les dons, toi, tu regardes dans ton stam, tu vois les pièces rouges dont personne ne veut, que tu mets dans une assiette chez toi et qui restent jusqu'à mourir dans cette assiette. Tu donnes à tes enfants quand ils sont petits, ils croient qu'ils ont de l'argent. Tu as vu, quand ils sont petits, les enfants, tu leur donnes des... Ils disent, ah, ils croient qu'il est riche. Tiens, ça va te faire plaisir. Et ouais, tu dis quoi, ça se fait pas, moi j'ai donné en sadaqa ces pièces-là. Alors tu les gardes dans ta poche. Là, tu t'es fait avoir par shaitan ici. Donne tout ce que tu as. Tout, que ce soit peu, même si c'est peu à tes yeux. Et ça fait partie des ruses de shaitan avec lesquelles il trompe les gens. Il te fait tomber dans le péché en te disant c'est pas grave, c'est un petit truc. Mais allez. Et il te fait délaisser les bonnes actions. Tu vas faire ça toi? T'es sérieux là? Laisse tomber, arrête, ça se fait pas donner 1 euro. Qui donne 1 euro à part les gens qui n'ont rien? T'as rien toi? Attends, tu dis ouais c'est vrai, il a raison. Alors tu le fais pas à la fin. Le bien que tu fais, quelle que soit sa taille, même si c'est minuscule aux yeux des gens, eh bien tu verras les récompenses le jour de la résurrection. Et en plus, quand Allah Ta'ala il parle du bien, même s'il est petit, il dit wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Si c'est une bonne action, il la multiplie, il la fait grandir et grossir et il donne en échange une récompense énorme. Si Allah il peut te sauver de l'enfer avec la moitié d'une date, il peut te faire rentrer au paradis avec l'autre moitié. Donc ne dénigre jamais le bien que tu peux faire.
كلمة طيبة, à la fin du hadith. وفمن لم يجد, celui qui ne trouve pas la moitié d'une date à donner en aumône, فبكلمة طيبة. Alors au moins avec une bonne parole, au moins. أدخل السرور في قلب أخيك. Fais rentrer la joie dans le cœur de ton frère. Ou si vraiment tu n'as pas de date à donner, ou de bonnes paroles à prononcer, ou de joie à faire rentrer dans la poitrine de ton frère, alors au minimum, kuffa anhu min sharrik. Au minimum, épargne-le de ton mal. Au minimum. Tu ne peux pas dire ça, je ne peux pas le faire. C'est pas possible. Si tu n'es pas capable de donner du bien, alors au moins, épargne les autres du mal qui peut venir de toi. هذا ما تيسر إراده في تفسير سورة الزلزلة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في تفسيرها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا, ونشكره عز وجل على ما وفقنا لإتمامها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين, وبارك الله فيكم.